Hello everyone, let me start the class. So we're gonna study about the pointers and arrays today. So by last time we studied about the multi pointers, double pointer and so forth. And now we are ready to go for the next topic. Okay? 우리 지난 시간까지 해서 우리 이중 포인터가 나갔었죠. 지금부터는 이제 이중 포인터가 아니라 이제 이중 포인터뿐만 아니라 이제 배열에 대해서 알아보려고 합니다. 배열에 대해서 잠깐 나오긴 했었는데 지금까지 배열을 적극적으로 본 적은 없었어요. 그래서 배열을 보고 그 진도를 계속 나가고자 합니다. 자, 제 말씀 잘 들리시나요? 어때요? 퀄리티 어떻습니까? How about the voice quality or video quality? Is that good? How about the quality of the streaming? Yeah, yeah. So here I would like to let you know what is the array. So suppose that we have one array here. So an x of 5, this means that we want to define one array variable and it has 5 spaces just like that, okay? And all the value inside the array should be integer and array index starting with 0. So this is x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4. Inside that we wanna store the value has 1, 2, 3, 4, 5. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So this is how we define the array. But so why we have to understand why we study about the array in pointer. So in array structure that is strongly related to the pointer. That's why we are studying about the array in the pointer. Okay. 자, 근데 이제 x라는 게 또 뭘 의미하냐면 지금 x라는 건 그냥 근데 요즘 x of 5를 썼죠. 5라는 인덱스를 써놨어요. 근데 이게 x of 5라고 쓰면 x라는 이름으로 5개의 x0, x1, x2, x3, x4라는 총 5개의 공간을 만들고라는 게 x의 5입니다. 즉 이 5라는 숫자는 총 5개의 공간이 있다는 거고 이 공간은 0부터 시작하기 때문에 x of 0부터 시작해서 x of 4까지 이 5개가 존재하는 겁니다. 그리고 이 안에 들어가야 될 값들은 1, 2, 3, 4, 5라고 했는데 차곡차곡 1, 2, 3, 4, 5가 0부터 4까지의 공간에 쭉 들어가게 되겠고요. 그리고 이 값들은 모두 다 정수기 때문에 인티저가 돼버립니다. 아시겠죠? 그래서 이렇게 우리가 어레이를 선언해요. 자, 이 어레이에 대해서 질문 있으신 분 질문해 주시면 감사하겠습니다. 예, 어레이에 대해서 질문 없으시죠? So if you have any questions about this array, please let me know. So then let me go to the next topic, okay? So this is x of 5, but when you say just the x, then it means that the pointer value of the first one. So it is 1000 here. This is memory address, okay? Then this one is also can be denoted by the address ampersand of x of 0 because that is the first address point in the storage. That's why this is the array, okay? Address of that. So here, this is x of 0, 1. So if you want to take the address of this one, then you are using ampersand. That's why you have 1000, and that is also defined as just x, not x of 5 or x of something, okay? 근데 지금 여기 x 뒤에 대괄호로 5라고 썼으니까 x라는 이름으로 배열이 지금 5개가 잡혔구나. x라는 이름의 배열이 있는데 그 값이 5개구나 알 수 있지만 여기서 5라는 이 배열의 위치를 지정해주지 않고 그냥 x만 쓴다면 x는 그냥 포인터일 뿐이에요. 포인터는 뭐다? 이 어레이의 제일 앞을 가리키는 포인터가 돼버려요. 그러니까 x라는 건 이게 1000이 되고요. 1000이라는 건 바로 이 포인터 밸류죠. 이 제일 앞을 가리키는. 근데 이건 또 뭐이기도 하죠? x of 0의 주소기도 하죠. 그래서 x of 0에 ampersand를 써서 주소로 만들어줍니다. 아시겠죠? So for the next, if we declare p as an integer pointer, then we have to type this one, integer pointer p, which means that p is the variable for address, and when you refer to the address, then you get integer value. That is the pointer, integer pointer p. Then the pointer p can point to the array by this one, and by doing this one, x is the address of the first space. That's why when you use this one, the value will be stored in p. Then when you refer to the p value, then you're gonna see the value 1, okay? And then this means that x equals to ampersand x of 0. That's why you can write down this way as well, okay?
그러면 만약에 포인터 밸류 하나를 만들었다 해볼게요. P라고 만들었어요. 인티저 곱하기 P 이렇게 쓰면 이거 뭘 의미하냐면 내가 지금 P라는 변수 하나를 선언을 할게. 그런데 이 P라는 변수는 주소만 들어간다? 난 주소를 저장할 수 있는 거야. 곱하기를 붙였으니까 이거 주소가 되는 거고요. 근데 내가 이 주소를 따라가면 뭐다? 인티저가 나올 거야. 이게 바로 우리가 인티저 포인트 하나를 선언한 거예요. 그럼 이 P 값에다가 그럼 얘 선언 이 앞에 딱 가리킨 게 X가 아니라 P다 하고 싶으면 P라는 건 결국 이 1000이라는 주소로 가질 수 있어요. 왜냐면 P라는 변수는 주소를 가질 수 있는 변수니까. 그럼 주소 1000이라는 값을 누르려면 1000이라는 값이 x랑도 같고 m%x of 0랑 같기 때문에 x를 그냥 바로 넣어주든지 m%x of 0를 넣어주든지 둘 중에 하나를 해주면 되겠죠? 그렇죠? 그리고 P에다가 더하기 1, 더하기 3, 더하기 4 할 때마다 요 값이 1001, 1002, 1003, 1004 이렇게 된 게 아니라 요게 지금 0의 주소, 1의 주소, 2의 주소, 3의 주소, 4의 주소처럼 이게 하나하나 늘어난 것에 대해서 주소가 되는 거예요. 알겠죠? 알겠죠? 그러면 요 뒤에다가 여기서 밑에 그 갈색 쓴 것처럼 P 더하기 3이라는 거는 지금 요 1010이라는 거잖아요. 거기에 별표를 붙이면 뭐죠? 1010이라는 주소가 가리키는 값을 따라갔을 때 그 값은 얼마인 거죠? 그럼 1012가 가리키는 값을 따라갔더니 4라는 값이 나왔어요. 그러니까 이거 값은 당연히 4가 나오는 거죠. 그렇죠? 이해되시죠? So here, as I told you before, we declare one integer pointer p. Then when you type integer asterisk p and something, then it means that you are declaring one address variable, pointer address variable, and when you refer to the address variable, it will be integer value. That is the meaning of this one. And then the p will have the address. So if you want to make p is pointing to this one, then that p you can assign this x value into p just like this one, or you can assign this value into the p just like this one. Okay, both are fine with you. When you increase the value of p one more time frequently, then it becomes 1000. Then it becomes x of 0, x of 1, x of 2, and so forth. That's why when you take the address of x of 1, that will be the p plus 1. When you take the address of 2, address of p of 2, then it will be p plus 2, and so forth. And then when you refer to the value of p plus 3, then you are referring to the address of this one, 10, 12. And then when you follow the value, when you refer to the value, then you can see number 4. That's why the result is number 4. Okay. So this is the very important technique for pointer and array. So if you have any questions, please let me know. By 351. By 351, if you have any questions, please leave your message in chatting box. Then I can answer to you. Okay. By 351. Ask.
So as I told you before, x is pointer and x of 5 or x of 0, those are all variables, okay? So in addition to that, we declare this one as double. Then we have 1000, 1008, 1016, and so forth. And p plus 1 becomes 1008. P plus 2 becomes 1016 if we define this one as double. Okay? So that's true. 스트링에서는 데이터가 나오는 것보다 데이터를 한 칸을 더 찾아오고. 예, 어레이는 꼭 그렇지는 않습니다. 그렇지 않아요. 박주학생 좋은 말입니다. 네, 그래요. 어레이는 꼭 그렇지 않아요. 어레이는 마지막 칸까지 값을 채웁니다. 아시겠죠? 네, 다음 장 넘어갈게요. 그러니까 이 장이 되게 중요해요. 그러니까 이 장을 잘 봐두시면 좋겠습니다. 자, 그래서 한번 볼게요. 자, 볼게요. 메인 함수 안에 포인터 베리어블 하나 만들었죠. 이거 뜻이 뭘까요? 내가 주소를 가지고 있는 변수 하나를 만들었는데 그 주소를 따라가면 인티저 값을 내가 볼 수 있을 거야 라는 게 P라는 포인터입니다. 맞죠? 여러분 이해하는 포인터. 썸이라는 인티저도 우리가 선언하네요. 썸의 값은 뭐다? 0이다. i라는 인티저도 하나 선언하네요. 아직 아무 값이 없습니다. 근데 x라는 거 5개의 값을 넣어서 5, 9, 6, 3, 7이라는 값을 넣었어요. 그림은 바로 이 전에 이거랑 똑같겠네요. 그쵸? 그 상태인데 p는 x다. 이건 뭐냐면 x 그 어레이의 제일 앞에 있는 값에 주소를 갖다가 p에 넣어주면 p에 별표를 붙이면 바로 그 주소 값을 따라가서 우리가 x의 제일 앞에 있는 값인 5를 볼 수 있겠다라는 걸 알 수 있습니다. 맞죠? while이 i가 5보다 작을 때래요. 근데 i는 여기서 0이라고 그랬으니까 i가 지금 0이에요. 그쵸? 지금 0입니다. 그러면 프린트 f 한 다음에 i 0이라는 거 먼저 찍고 i라는 거 먼저 찍고 그쵸? 근데 i라는 게 여기 들어간 게 0이 들어가죠. 그래서 x of 0가 되겠죠. x 여는 괄호까지는 그대로 나오고 0이라는 값이 그대로 들어가고 닫는 괄호 나오고 컴마 나오고 그 다음에 정수값이 나와야 되는데 p가 가리키는 값이에요. p가 지금 x라는 변수의 제일 앞을 가리키고 있으니까 5라는 값이겠죠. 그래서 5라는 값이 찍히고 그 p 자체를 또 프린트하래요. p는 u죠. 이거 뭐냐면 얘의 메모리 어드레스 값이 나와요. 그러니까 지금 이게 1543918911이라고 보이는 이 값이 지금 5라는 값이라는데 메모리의 값입니다. 그 다음에 썸이라는 건 원래 0이었는데 0에다가 첫 번째 값인 5를 더해서 p가 가리키는 값이니까 5를 더해서 썸을 만들어요. 그 다음 i를 하나 증가시켜서 i가 이제 1이 됐고요. p도 하나 증가시켜서 p가 이제 그 5라는 값을 보는 지금 요걸 보는 게 아니라 p가 하나 증가했으니까 이제 요로 넘어갔죠. 지금 이걸 보게 될 거예요. 맞죠? 자, 그 다음에 돌면 i가 1이 됐으니까 x 1이 되고 p는 두 번째 걸 보고 있으니까 내가 가리키는 것이 가리키는 값은 무엇인가를 보려니까 9가 되고요. 그리고 또 p니까 이제 주소 업데이트된 주소가 이렇게 나와요. 그래서 9랑 주소. 그 다음에 그러면 이 9라는 값을 썸에 또 더하죠. 그러니까 아까 5가 있었는데 9를 더해서 다시 썸에 뒤집어 씌우니까 5 더하기 9는 14. 14라는 값이 이 안에 있을 거고요. i가 하나 증가해서 2가 되고 p가 하나 증가합니다. 그러면 이제 p는 요걸 가리키고 있다가 p 더하기 p가 하나 증가했으니까 얘가 하나 증가해서 1004가 되는 거예요. 아시겠죠? 이렇게 될 거예요. 자, 그러면 이제 i가 이제 2가 되니까 x 2가 되니까 이제 세 번째 걸 가르치니까 세 번째 값인 6이 나오고 세 번째의 주소인 6이 나오겠죠? 그러면 이제 5 더하기 9 더하기 6이 돼서 총 20이 되겠죠? 또 증가하고 증가하는데 i가 4까지만 돌아요. 왜냐면 5가 되는 순간 while문 안에 조건을 만족시키지 못하니까 이 안을 돌지 못하고 바로 나와버려요. 그러니까 이 5개를 다 썸이라는 거에 다 더한 거죠. 썸이라는 건 이 5개를 다 더한 값이니까 30이라는 값이 될 것이고 x 오브 제로의 주소를 갖다 내려니까 맨 처음에 있었던 이 5의 주소니까 맨 처음 값이 나올 것이고 지금 p 값이니까 p는 i가 4일 때 제일 마지막 거에서 하나 더 증가한 것까지니까 28에서 4를 더한 32까지 나올 것이고 그 다음에 코드가 끝나면 되겠습니다. 자, 이해되십니까? 질문 받고 나서 영어로 넘어가겠습니다. 자, 3분 시간 드릴게요. 58분까지 질문 있으면 질문하시고 질문이 없으면 영어로 설명 시작하겠습니다.
So from now on, I would like to type this one by myself, and I want to explain one by one. Okay. So by explaining this code in English, I would like to introduce the details of this code. Okay. So here in the lecture note, in slide page number is 68. I will gonna type here one by myself. Okay. 자, 여기서 제가 하나씩 이렇게 타이핑을 하면서 여러분이랑 같이 보도록 하겠습니다. 영어랑 한국말을 같이 설명 드릴게요. 여기서부터. First of all, I type int p, sum, 0, and I. This means that I'm defining three variables. First one is pointer variable, and it means that p has the variable which can contain the memory address, and when you refer to the memory address, then you're gonna see the integer value. For the second one, you are defining one integer variable that is sum, and then you will store 0 value at first. Lastly, you define integer variable I, and you have no numbers yet. And now you are doing this one, x5. This one is 5, 6. And then you are defining one array. So x is the variable, and x is 5 spaces. Within 5 spaces, you have 5 number, 5, 9, 6, 3, 8, 7. Okay. And then you have this one. It means that in integer variable I here, you assign 0. And then you have p. You have this one. This means that p is pointer variable, x is the pointer. X is pointing to the first memory space of this array. That's why the address is stored in p. Okay. And now you have y. I less than 5. This means that you can get into this loop when I is less than 5. Okay. And then you are doing printf and %d, %u, and %p. Okay. And new line, and you have I, comma, p, comma, p, comma, p. Okay. Here, what I want to do is that since we have iteration here, I want to print out I value here. Okay. Then I want to print out the value where the p is pointing. Okay. And then I want to print out the address itself. That's why you have %u, you have %p. You have two types of the printing representation method, representation format, and then sum equals to sum plus pointer p, which means that when you have more and more iteration, the p value will increase. As you can see here, p value and I value will be increased, and while p is increasing, they will refer to 5, 6, 9, 6, 3, 7. So we're going to add up all the values here. Okay. And then here, lastly, you have printf, and then you will gonna print out the result. You're gonna print out sum. You're gonna print out the address of x and pointer. And then you have sum x of 0 and p pointer. Okay. 아닙니다. 초기 값은 0이에요. 0부터 시작한다는 소리예요. 자, sum이란 값은 0으로 시작해야지. 여기서 우리 5 더하기 9 더하기 6 더하기 3 더하기 7 하고 싶은데 처음에 5만 있다라고 말하기보다는 0 더하기 5에서 5가 됐다. 일단 0부터 시작하는 거죠. 0부터 시작해서 5 더하고 9 더하고 6 더하고 3 더하기 7 더해야 5부터 7까지 다 더한 게 되겠죠. 2로 시작하면 갑자기 생뚱맞게 2 더하기 5 더하기 9 더하기 6 더하기 3 더하기 7 한 거니까 우리가 예상 결과가 안 나올 겁니다. 이해되십니까, 이수연 학생? So in this case, when we type, so x is already pointer. So pointers address this will gonna make an error. X itself is a memory value. That's why the memory value should be memory address value. That's why the address value should be stored in P, not %x. Okay. So you just write down x. So so you have to write down this one, or you have to write down this one. These two are fine, but P, this is not correct. This is not correct at all. Okay. You understand? Okay, thank you. Then we're gonna see the result here.
이 U는 컴파일 안 되네. U는 안 되는 게 있나 봅니다. 컴파일에 따라서. 저는 U가 되는데 여긴 안 되네요. U는 안 되는 건가? 이렇게. 여러분 컴파일러에 따라서 U가 될 때도 있고 안 될 때도 있나 봐요. 근데 이게 워닝이에요. 워닝이에요. 그러니까 이거 보세요. 강제로 10지법으로 나온 거고 얘는 지금 필요하면 16지법으로 나온 거예요. 근데 뭐 unsigned 인티저하게 쓰면 뭐 안 좋으니까 뭐 이거 써라 하면서 하니까 뭐 강의 노트에 U라 돼 있더라도 우리 그냥 쓰던 대로 필요 씁시다. So when you use %U, then you can see some errors in this compiler. So as you can see here, when you have U, then you can have decimal numbers. But when you use %P, you can see the values with hexadecimal. That's why it will be much better to see. That's why I will use only %P here. Okay? %P만 씁시다. Yeah. Then you can see this result. Okay? So suppose that you have opposite one. %I, %P. Okay? Then the results are same. Okay? Results are same. But you have slight difference here, but results are same. Okay? 예, 그렇습니다. 얘는 맞아요. 이승준 학생 정확합니다. P++ 그러면 값이 하나만 증가한 게 아니라 포인터잖아요. 그러니까 메모리를 내가 가리키는 값이에요. 근데 요거 메모리를 하나씩 한 칸씩 움직이는 게 아니라 그 값이 가지는 한 단위씩 움직인다는 소리예요. 인티저일 경우에는 4씩 증가합니다. 더블일 경우에는 8씩 증가하고요. 이건 포인터이기 때문에 그래요. 아시겠죠, 이승준 학생? 예, 감사합니다. So when you have P++, it will increase 4 by 4 because this is point value. We have to increase as the size of the integer, okay? But I is just the integer index. That's why it just increase 1 by 1. That's the main difference between the P++ and I++, okay? 자, 그럼 여기서 질문을 또 받겠습니다. 4시 7분까지 질문 있으면 질문해 주십시오. Please let me have your questions by 4:07. If you have any questions, please let me know by the time. 이수연 학생 이렇게 못 쓸 것 같아요. 이렇게 쓰면 1, 이렇게 쓰면 글쎄요. 전 이렇게 쓰는 거 못 봤는데 지금까지 한번 해볼까요? 예. 가능할 것 같기도 하고. 근데 P가 1이 증가한 건 아니잖아. P를 한 스텝 증가한 거지 1을 증가한 건 아니잖아. 이렇게 하면 되나? 되네? 됩니다. 이수연 학생 돼요. 예, 이거 신기하다. 저도 이거 신기합니다. 되겠다. 보시면 P가 이렇게 하나씩 증가하잖아. P 플러스 1, P 플러스 2, P 플러스 3, P 플러스 4. 그러니까 이게 하나씩 증가하는 게 되네요. 이수연 학생 말이 맞네요. 예, 이수연 학생 이해되셨습니까? 요거 보면 알 수 있을 거예요. 요거 보면. 그렇죠. P가 있는 게 아니라 P 플러스 1, P 플러스 2, P 플러스 3, P 플러스 4 이렇게 돼 있으니까 이렇게 P가 하나씩 증가한다고 써도 돼요. P는 P 플러스 1 이렇게 괄호까지? 그것도 될 것 같은데? 안 될 이유는 없을 것 같은데요? 한번 해볼까요? 해보죠 뭐. 이렇게 해달라는 거죠? 맞죠 이순 학생? P 플러스 4. P 플러스 4도 되죠 당연히. 근데 그건 한 번에 4씩 증가한다는 거잖아요. 그러면 글씨를 하나씩 지금 5, 9, 6, 3, 7 이렇게 하나씩 보지만 이렇게 해버리면 4개씩 건너뛰잖아요. 그러니까 5 한 다음에 4개 건너뛰면 6, 9, 6, 3 띄고 7 보고
이 뒤에 없는 거니까 메모리에 있는 우리가 의미 없는 쓰레기 값이 그냥 나오는 거예요. 이수영 학생 이해되십니까? 네. 왜냐면 이거 왜 이렇게 되는지 아시죠? 이수영 학생? 지금 P 플러스 4 맨 처음 돌 때는 5에서 7까지 가서 여기까지는 좋지만 그 다음 또 4를 보면 이제 우리가 정해주지 않은 값이 나오니까 이렇게 메모리에 있는 임의로 쌓여주는 이런 값들이 나오는 겁니다. 아시겠죠? 자, 이혜원 학생, P를 추려갈 때 왜 4가 더해지나요? 그거는 왜 그러냐면 아까처럼 돌리고 이거 보시면 지금 요거 말씀하신 거죠. 왜 여기서 안 끝나고 여기서 끝나요? 지금 이혜원 학생 이거 물어본 거 맞나요? 예, 이혜원 학생 여기서 맨 마지막으로 한다면 여기서 한번 프린트가 됐죠. 그러니까 10이 일단 나왔어요. 10이 프린트가 여기서 된 거예요. 프린트가 되고 끝난 게 아니라 12번째 라인에서 여기까지 다 계산이 됐으니까 P가 한 번 더 진행이 됐어요. 한 번 더 진행이 된 다음에 그 다음 Y문을 돌 때 이 안에 들어가지 못하고 빠져나왔기 때문에 여기서 P는 증가한 상태로 표현이 되겠죠. 그래서 4가 한 번 증가된 상태로 이렇게 나오는 거예요. 이해원 학생 이해되십니까? 예, 4에서 끝나는 게 아니고 보시면 알겠지만 9번째 라인에 아니요. 한 번 더 도는 건 아닙니다. 우리 여기 한번 출력을 9번째 라인에서 해줬죠. 여기서 출력 9번째 라인에서 해줬어요. 9번째 라인에서 프린트를 했잖아요. 그러니까 10이 출력이 됐어요. 그렇죠? 그런데 그러면 여기 들어왔으니까 끝까지 가야 될 거 아니에요. 10번째 실행되고 11번째 실행되고 12번째 실행됐으니까 P가 증가돼 버렸어요. 그러니까 이 순간 12번째 라인을 온 순간 얘는 10이 아니라 14가 돼 버린 거예요. 그럼 한번 돌려고 봤더니 못 돌아요. 못 돌지만 돌기 전에 하나를 증가시키고 끝나버린 거예요. 아, 예, 이제 이해됐죠? 예, 그러면 예, 또 다른 질문 있으십니까? Do you have any questions? If you have no more questions, let me go to the next slide, okay? 자, 이제는 문자열입니다. 문자열인데 아까 자, 신효수 박사 이거는 제가 나중에 한번 설명드릴 기회가 있을 겁니다. 얘는 그냥 1을 증가한다고 생각하시면 돼요. 근데 증가한 다음에 업데이트를 언제 하느냐 차이거든요. 미세한 차이라서 뭐 차이는 크게 없는데 뭐 둘 중에 아무나 쓰면 됩니다. 예, 이거 뭐 크게 뭐 그거 없어요. 예, 자 그러면 네 감사합니다. 그러면 이제 한번 문자를 볼 텐데 이 위에 어떤 학생이 있었냐면 되게 좋은 질문 학생 있었어. 누구지? 박재호 학생. 스트링에서는 데이터 나오는 것보다 한 칸을 더 차지하는 걸로 기억하는데 어레이는 꼭 그렇지 않나요? 바로 이겁니다. 뭐냐면 이건 지금 어레이로 선언을 비슷하게 했어요. 어레이로 선언을 비슷하게 했죠. 어레이로 선언을 했는데 이렇게 하면 하나, 둘, 셋, 넷, 5개의 값을 잡아놓고 굿이라고 해버리면 캐릭터니까 문자가 G, O, O, D 들어간 다음에 맨 마지막에 이렇게 마침표 같은 문자가 하나 더 들어갑니다. 특수기호가 들어가요. 그렇기 때문에 이게 어레이는 이렇게 5개, 문자는 4개를 할지라도 이렇게 5개를 잡아주고요. 이거는 뭐랑 똑같냐면 X는 포인터 메모리 주소를 가지는 변수라 했잖아요. 그럼 주소가 가리키는 값을 따라갔을 때는 GOOD가 나와야 된다 해서 이렇게 써도 돼요. 위에 거나 아래 거나 똑같습니다. 이해되십니까? 위에가 아래랑 똑같은 게 X라는 거 하나만 쓰면 뭐라 그러냐면 X라는 거 하나만 쓰면 포인터로 했잖아요. 그러니까 X에다가 별표를 붙여야 포인터가 가리키는 값이 되잖아요. 그러니까 그 값이 뭐냐? GOOD라는 거예요. 그래서 이렇게 해도 되고 밑에처럼 해도 됩니다. 여러분 근데 문자가 길다면 위에 게 편해요? 아래 게 편해요? 문자 길다면 이거 다 세가지고 48이요. 그렇죠. 아래 게 더 편하죠. 이거 다 셀 수 없잖아. 그러니까 이게 이렇게 포인트처럼 씁니다. 어우 감사합니다. 반응이 좋네요. 예, 이렇게 쓰는데 그래서 제가 어떤 여러분 C 언어를 이미 좀 아시는 분들은 교재를 보면 어떤 교재는 배열이 좀 앞쪽에 나오거든요. 근데 어떤 교재는 배열을 포인터 배열 때 같이 배워요. 왜냐하면 포인터는 이렇게 우리가 동적으로 이 개수가 몇 개인지 몰라도 이 어드레스 따라가면서 쭉 하기 때문에 이렇게 요걸 배우면서 우리가 배열을 같이 배우는 거예요. 아시겠죠? 그래서 요거 위아래는 의미가 같다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. So here I wanna let you know the character string X. So when you have character string 5, so you have 5 spaces GOOD and empty and the last special character for this string. So in this case, every single values are characters. That's why you are having character. So you need 5 spaces, including this last one. Okay. But when you have pointer, so X itself is a pointer. Okay. X is pointer value.
And when you have asterisk, it means that you are referring to one character. So then when you type GOOD here, then you can see this same result. Okay? So I can say that those are same to each other. Okay? 자, 그래서 보시면 이런 게 있습니다. 네. 자, 이런 게 있어요. 그래서 이렇게 하는 경우도 있어요. 근데 이거는 되게 특수한 경우인데 이렇게 만드는 경우도 있습니다. name이라고 있는데 이렇게 세 개의 값을 가지는 포인터를 선언한다. 즉 뭐냐면 이렇게 세 개를 나란히 선언하고 싶어요. 지금 메모리를 밑에 그린 거거든요. 이렇게 세 개다. 변수가 아니라 변수가 이제 세 개예요. 그러면 얘가 원래는 이게 그냥 생으로 포인터 없이 변수로만 배열로만 만들면 이게 2차원 배열입니다. 그래서 리퍼블릭 오브 코리아 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 18칸 만들고 밑으로 3칸 만들면 3by 18의 행렬을 만들어줘야 돼요. 그런데 보면 알겠지만 첫 번째 리퍼블릭 오브 코리아는 18개가 필요하고 PR 차이나는 이만큼이 필요하고 저펜은 이만큼이 필요하죠. 각각 필요한 양이 다르잖아요. 근데 얘를 생으로 이중 포인트 만들어서 만약에 이렇게 만든다. 이렇게 만들면 PR 차이나라는 것도 조금만 있으면 되지만 18칸을 다 할당해 줘야 되고 저펜이라는 것도 보니까 6칸만 있으면 되는데 18개를 할당해 주는 거예요. 그러니까 공간이 낭비가 되죠. 그러니까 아까처럼 곱하기 x에서 한 줄만 쓰는 건 아니에요. 지금은 이게 name이라고 해서 3이라고 했으니까 아 나는 지금 세 개를 뭔가 만들 거다라고 하면서 그 앞에 포인터를 붙여줘 버리면 각각에 따라서 하나하나의 배열이 돼 버려요. 포인터는 배열이 되거든요. 그러니까 name이라는 것의 배열이 하나, 둘, 세 개가 생긴 거예요. 그래서 첫 번째 거는 리퍼블릭 오브 코리아 18칸을 만들고 두 번째 거는 PR 차이나 만들고 라스트는 저펜 하고 만들면 각각의 메모리 공간이 개수가 달라지죠. 그러면 메모리가 좀 아껴지겠죠. 이런 식으로 쓰는 겁니다. 좀 어렵죠. 예, 좀 잠깐 생각을 해보시면 그러면 이 name이라는 걸 그대로 출력하고 싶어요. 그럼 스트링을 출력한다 해서 %s예요. 그 다음에 줄을 바꾸고 그 다음 두 번째 거 name 1 그럼 두 번째 거 0, 1, 2니까 두 번째 거 출력해 주세요. 그러면 또 스트링으로 출력하니까 PR 차이나 출력하고 줄 바꿔서 마지막 거 저펜 출력합니다. 즉 이렇게 썼어야 되는데 2차원 배열로 만들었어야 되는데 그렇게 되면 PR 차이나도 18개 먹고 저펜도 18개 먹으니까 공간의 낭비가 심한데 이렇게 해버리면 우리가 X 별표하면 X라는 주소에 따른 한 줄의 배열을 만드는 건데 지금은 네임이 3개라고 했으니까 배열이 지금 3개를 만든 다음에 각각 하나에 대해서 배열이 나가는 거예요. 그러니까 배열이 지금 3개 만드는 건데 사이즈가 다 달라도 상관없어요. 이제는 포인터는 사이즈를 지정 안 해줘도 되니까 그러면 좀 더 메모리가 아껴 쓸 수 있습니다. 이해되시나요? 자 여기서 질문을 4시 20분까지 받고 질문 없으면 영어로 설명드리겠습니다. So I'm gonna get some questions by Korean students by 4:20 and right after that from 4:20 I'll explain this one in English, okay?
네, 지금 방금 신효섭 학생, 김현욱 학생, 이주연 학생, 신효섭 학생의 두 번째 질문까지 다 채팅으로 답변을 드렸거든요. 자, 뭐 다 이해가 되셨습니까? 다시 한번 간단하게 말씀드리면 신효섭 학생 첫 번째에서 뭐 메모리가 자동으로 늘어나냐? 예, 예, 감사합니다. 신효섭 학생. 이게 메모리가 자동으로 늘어나냐? 자동 늘어나지는 않습니다. 메모리가 대신 동적으로 할당된다 이런 말을 해요. 그냥 우리 대괄호 5 그러면 5개 하고 끝나는 건데 그게 아니라 동적으로 우리가 그 길이를 세지 않더라도 지가 알아서 주어진 만큼 쫙 메모를 잡아줍니다. 그렇기 때문에 포인터가 되게 유용한 거예요. 그 다음에 김현우 학생처럼 각각 다른 걸 다 3개 만든 거 맞고요. 그다음에 이준 학생은 배열이 세로로 3개가 만들어진다. 맞습니다. 그리고 그 길이는 다 다른 거고요. 신현수 학생처럼 해도 되지만 저렇게 마지막 질문처럼 하게 되면 5개의 배열이 각각 다른 사이즈로 만들어지니까 저거 대신 쓰는 것보다는 별표 X라고 그냥 쓰던지 아니면 X5라고 쓰던지 둘 중에 하나 쓰는 게 맞습니다. 예, 신현 학생 감사하고요. 우리 한번 이거 실습을 한번 해보도록 하죠. So let me do the exercise about this one. Okay, so let me do the exercise of this one. So here we have character name 3. It means that we're gonna make a 3 array. Okay, 3 array, and individual array has pointer array. So it means that individual array has different lengths. Okay, so here the first one is Republic of Korea. The second one is PR, People Republic of China, and last one is Japan. Okay, then you have to print out 3 of them. Okay, then since you have to print out the string, then you have S new line, S new line, S new line, and you have name 0, name 1, and name 2. Okay, then that's it. Then you're gonna print out 3, 1. Okay, so in this case, it has, as you can see in this slide, the individual ones has individual memory allocation. That's why the lengths are all different to each other. So if you define this one as two-dimensional array, just like that, then you're gonna see a lot of memory inefficiency. Okay, that's why we are usually using this one. I'm not sure how to use. It has been very long time to use that kinds of array. Let me try this one. I cannot remember quite well how it was that, but maybe this one. I'm not sure. And then can have this one. Not sure whether it will work or not. So see that this is two-dimensional array. We can use this one as well. But in this case, this one also has 18. This one also has 18. That's why it is not efficient arrow. 자, 여러분 아까 우리가 메모장에서 제가 썼던 것처럼 38로 해가지고 제일 긴 사이즈 갖다 놓고 해버리면 얘도 18칸, 얘도 18칸, 얘도 18칸 잡으니까 3바이 18짜리 행렬 만들어 놓고 거기다 넣은 거예요. 그러면 PR 차이나 뒤에 공간 낭비되죠. 저 펜 뒤에 공간 낭비되죠. 그러니까 이렇게 써버리면 공간이 낭비되는 효과가 있습니다. 그러니까 차라리 이렇게 포인터로 써서 3개의 배열을 만들어라. 근데 각각은 포인터니까 각각은 얘네 3개의 메모리를 참조하는 주소니까 그걸 따라가서 계속 값을 하나씩 연결된 거를 이제 줄줄이 사탕처럼 읽어와라 하면 되는 거라서 이렇게 포인터를 쓰는 게 좀 더 낭비가 적습니다. 이해되시나요? 이렇게 이중 포인터 쓰는 거 이해되시죠? 그럼 만약 이중 포인터 읽어 만약 값을 10이라고 해봅시다. 짧게. 그럼 어떻게 될까요? 에러가 나죠. 그렇죠? 리퍼블릭 5까지 한 다음에 어부까지 안 넣었어요. 10칸까지 해서 잘라버리는 거예요. 그렇죠? 그러니까 이게 이렇게 중구난방이 돼버립니다. 18칸이 잘 만들어줘야 돼요. 그러니까 배열로 쓰면 2차원 배열로 쓰면 이렇게 힘든 거예요. 잘 사이즈를 다 맞춰주고 해줘야 되는 거예요. 아시겠죠? So if we reduce, so in this case we have to set this length value very precisely. When you look at this slide, you need 18 memories for Republic of Korea. That's why you have to set 18 here. If you set different value, you're gonna see wrong answers in the result. That's why using this two-dimensional array is not that good in this case. Okay? 예, 그렇습니다. 행렬 같은 것처럼 이렇게 넣는 건데 이게 two-dimensional array 쓰는 것보다는 이렇게 우리가 포인터로 잡아주는 게 훨씬 유용하다. 그리고 메모리 관리 상황에서도 좋다라고 생각해 주시면 되겠습니다. 예, 이렇게 해서 이렇게 한 거죠. 그렇죠? 예, 질문 있으십니까? So if you have any questions, please let me know. Okay?
네, 이주영 학생 세 글자밖에 못 넣는다라고 표현해도 되고요. 글자를 항상 개수를 고정시켜야 하기 때문에 굉장히 동적으로 뭔가 글자를 변환시키면서 프로그램 짜기 힘들어요. 예, 그러니까 포인터를 쓰는 겁니다. 포인터를 쓰면 우리가 동적으로 그 값을 계속 변환시킬 수 있기 때문에 그렇습니다. 예, 이해되시나요? 네, so you have more time. So by 4:30, you can make any kind of questions using chatting room or voice. So if you have any questions, please let me know by using chatting room. 자, 이소정 학생이 질문 주셨네요. 근데 전에 엑서사이즈 할 때는 프로틴이라는 스트링이 있으면 %p가 p를 가리켰으면 아마 그 다음 문자를 갔기 때문에 r을 가리킨 것 같아요. 그러면 %p가 r을 가리키느냐? 얘 r을 가리킵니다. r을 가리키는데 얘는 지금 캐릭터로 했고 r을 가리키면서 포인터니까 그 다음은 계속 줄줄사탕처럼 엮고 오기 때문에 그런 거거든요. 그래서 아마 이거는 스몰 e가 될 것 같아요. 제 생각에는. 아닌가? 아니지. 얘는 p가 될 것 같은데 그 다음 한번 해볼까요? 한번 해볼까? 이소정 학생 좋은 질문 같은데 오늘 그러면 이거 한번 해보자. 한번 해보죠. 한번 좋은 질문이니까 한번 따라갈 필요 있을 것 같아요. 그러면 스트링 자 그럼 여기 이 값은 무엇이냐? 지금 이거 말하는 거 맞나요? 그쵸? 맞나요? 이소정 학생? 이렇게 해야 되나? 맞나요? 에러가 나는데? 세그멘트 폴트, 메모리 참조 에러. 왜 그럴까? 얘가 이 스트링에서 그렇구나. 캐릭터. 문자 하나로 캐릭터. 맞나? 이렇게 하면? 그쵸? 스트링은 문자를 나타내는 건데 문자가 아니라 이제 요 공간 하나에 있는 값이 나올 거예요. 그래서 캐릭터가 나와야 되는 거고요. 얘는 그래서 R, 리퍼블릭 오브 코리아의 R이 나왔고요. 하나가 증가했으니까 중간에 이제 P의 제일 앞에 있는 것에 대해서 그 제일 먼저 시작하는 개부터 시작하는 거잖아요. 지금. 그러니까 지금 뭐 하는 거냐면 지금 여기에서 이 강의 노트에서 요 제일 앞에 있는 P 위에 맞습니다. 포인터는 시작점을 가르쳐요. 요 하나만 딱 잡으면 나머지 줄줄 사탕처럼 쫙 나오는 거예요. 맞아요. 정확합니다. 이겁니다. 이소정 학생. 이해되십니까? 네, 감사합니다. 이소정 학생 이거 되게 수준 있는 질문이에요. 고맙습니다. 또 질문 있으신가요? 30분까지 1분 더 있으니까 보시고 그 다음에 이제 우리가 예제 하나를 더 해서 15분 정도 더 해보고 수업을 마치도록 하겠습니다. 포인터 어려운데 좀 약간 공부하는 재미가 있죠? 괜찮습니까? 예, 좋습니까? 예, 많이 알아봤죠? 예, 네. 자, 그럼 다음으로 넘어갈게요. So let me go to the next example. Okay, it will be much more complicated than before. 좀 더 어려운 걸 해볼게요. 자, 이거예요. 요건데 지금 여러분 강의 노트 73페이지입니다. 자, 함수 만드는 거 우리 옛날 했었어요. 되게 학기 초에 했어요. 9월 말쯤. 함수를 만든다. 이런 함수를 만들 건데 나중에 메인 함수 안에다가 요 함수를 메인 함수 위에 쫙 만들어도 되고 함수가 이렇게 생긴 함수가 있을 거야 선언을 한 다음에 메인 함수를 제일 위에 쓴 다음에 그 밑에다가 함수를 딱 써도 돼요. 그러니까 함수를 먼저 만들고 메인을 나중에 쓰던지 아니면 함수의 원형이라 부릅니다. 프로토타입을 먼저 쓰고 그거에 대한 자세한 것은 뒤에 쓰던지 어쨌든 이렇게 하면 되는데 어떻게 하는 거냐 하면 메인을 볼게요. 근데 이 함수에 정수값을 죽여놓고 얘는 뭐죠? 주소를 그래. 주소. 포인터 주소인데 얘를 따라가면 정수값이 나올 거야. 포인터 주소 이름이 D인데 얘를 따라가면 또 정수값이 나올 거야. 이거고요. 봤더니 어떻게 하는 거냐? A랑 B랑 두 개 정수 집어넣고 S라는 주소와 diff라는 주소를 집어넣으면 sum이라는 주소와 diff를 주소넣으면 얘는 주소가 가리키는 값에다가 요 A와 B를 더하래요. 그러니까 sum이라는 포인터 베리어블이 가리키는 데를 딱 찾아가면 A 더하기 B가 있을 거야. 그 다음에 diff라는 주소가 가리키는 값을 따라가면 거기에 A와 B를 차를 낸 것을 거기다 저장을 해놓으라는 소리예요. 아시겠죠? 그림을 안 그려놨나? 그림을 그려놨구나. 그렇지. 이거 그림을 설명해야지. 이겁니다. 그러니까 X랑 Y라는 변수에다가 20이랑 10을 집어넣고 SD는 이렇게 정수로만 해놨지 이 안에 아무 값이 없어요. 또 얘네들 메모리니까 다 이렇게 주소가 있습니다. 거기에서 이런 함수 하나를 선언을 해요. X, Y란 값을 입력받고 S와 D에 주소를 입력받는데요. 앰퍼센트 들어가면 주소죠. 그쵸? 보면 여기 봤더니 X, Y는 정수값이고 S랑 D는 주소다라고 써있잖아요. 주소인데
그 주소를 따라가면 정수값이 있을 거야 이거죠. 자, 그 다음을 보면 이제 이 함수를 호출했으니까 매스 오퍼레이션 함수를 딱 찾아갔어요. 그랬더니 A라는 변수, B라는 변수, sum이라는 변수, diff라는 변수가 있는데 X가 A로 들어가고 Y가 B가 되고 S의 주소가 지금 방금 입력값은 값일 거고, 그러니까 sum이라는 것은 이 S라는 거에 S의 주소가 sum이라는 포인터 주소 변수에 들어가야 되니까 S의 주소가 sum이 되는 거고, D의 주소가 D의 앰퍼센트니까 D의 주소가 diff라는 값에 들어가야 돼요. diff라는 값에 이제 D의 주소가 들어가는 거예요. 그러면 뭐예요? A와 B를 더해서 30을 만들어서 S가 가리키는 곳에다가 집어넣어라. sum이 가리키는 곳에 집어넣어라. sum이 가리키는 건 뭐예요? 여기죠? 0xfd 여기다 30을 넣으라는 소리예요. 또 그럼 diff가 가리키는 곳에다가 diff가 가리키는 곳, 요 메모리가 가리키는 요곳에다가 A와 B의 차를 구해서 넣어라. 그래서 10이 들어가는 거예요. 그러면 함수 다 끝났죠? 나와주면 그러면 프린트해서 S값과 D값을 출력해라. S와 D를 출력해라. 그러면 S는요. 요 S가 여기잖아요. S는 30이고요. D는 10이에요. 그래서 30이랑 10이 출력이 될 거예요. 그런 겁니다. 즉 더하기 빼기 간단한 함수를 만드는 건데 이렇게 포인터를 사용해서 만들 수도 있습니다. 그러면 이 함수의 출력값이 없죠. 함수의 출력을 포인터를 이 안에 입력을 출력처럼 만들어준 거예요. 출력을 입력처럼 만들어준 거예요. 원래는 A, B 한 다음에 값을 나타내는 뭐 sum이라는 게 이 출력으로 나와야 되는데 그게 아니라 그냥 어떠한 변수를 가리키게 함으로써 요 값에다가 요 두 개 연산한 결과를 넣음으로써 얘만 따라가면 결과 나온 거니까 출력이 없어도 이렇게 우리 값을 뽑아볼 수 있습니다. 되게 재밌죠? 포인터를 사용하면 이렇게 트릭도 쓸 수가 있어요. 이게 우리의 오늘의 마지막 예제입니다. 좀 어려운 거라서 여러분께 생각할 시간을 많이 줘야 될 것 같아서 이게 마지막 예제로 본 거고요. 이제 영어로 설명을 드릴 테니까 영어로 설명한 후에 대략 한 5분에서 6분 정도 여러분께서 한번 보시고 한번 아까 봤던 인터넷 에디터 같은 데 한번 쳐보시고 결과를 보시고 생각하시고 질문 있으시면 질문 남겨주시면 되겠습니다. So here we are using this function. So we have mass operation function. We have two integer input. We have one pointer memory address. And when you refer to the address, you will get integer value. You have another memory value D. When you refer to this one, you're gonna see integer value, and then you have main function. In the main, you have integer. You have x, y, sd, x, y, sd. Those are all integer. X is 20, y is 10. X is 20, y is 10. So this is for line 7. When you go to line 8, you are calling this function. Okay. In the function x, you have x, y, the address of s, the address of d. And then when you look at this function, A has X, B has Y, this pointer memory address has the address of S. That's why sum has this value, okay? And here, diff is also address variable, address pointer variable, and it has the address of the D. So it has the address of the D. So we have this result, okay? And then for the next line, you are doing the summation with the A and B. So you will gonna do the summation with the 20 and 10, and you have 30. And then you store the value where the sum is referring to. That's why sum is looking at this one. So in this space, you will put the result of the summation. For the next line, you will get the difference between A and B. So you have 20 minus 10. That's why you have 10. And the 10 is stored in the case in the memory where the diff is referring to. So diff is looking at this one, and this one has this memory address. Here you will gonna put 20 minus 10. That's why you have 10 here, okay? And then you are done for this function. That's why you come back and you print S and D. So you print 30 and 10. So you will get the result of the summation and difference. So this is the end of this code. But by using this one, this function has no result. But by using the trick by pointer, you can design these kinds of summation or difference function. So this is one of the beauty of the using the pointer, okay? 자, 이게 바로 포인터를 쓰는 데 있어서 좀 약간 포인터를 얼마나 잘 이해하는지를 약간 좀 시험할 수 있는 굉장히 좀 재밌는 예제가 되겠죠. 함수는 출력값이 없어요. 그럼 이 함수에서 뭔가 인풋만 넣어줬는데 출력은 나오지 않는데 덧셈에 대한 결과를 우리가 어딘가에 저장해 놓고 거기를 가리키는 포인트만 딱 찍어주면 나중에 그 포인터 값만 딱 부르면 그 결과를 볼 수 있는 거죠. 이런 식으로 우리가 간접적으로 연산 결과를 저장할 수 있는 거를 포인터를 사용해서 만들 수 있습니다. 이해되십니까? 질문 있으시면 우리가 질문을 한 5분에서 10분 정도 받고 여기까지 하도록 하겠습니다. 이 다음 코드, 왜냐면 오늘 좀 너무 어려운 거 많이 했죠. 예, 이 다음 거는 다음에 하도록 하죠. 예, 복습하면서. 예, 질문 있으십니까? So if you have any questions, please let me know by 4:42. So I guess you need some time
to think about this code with some more time. So that's why please take your time by 4:42. Please leave your questions in the chatting box, then I can answer to you. And then if you have no more questions, we will gonna finish our class by 4:42. Okay? 자, 신효수 박사 정말 좋은 질문이에요. 이게 효율적이냐? 사실은 직관적이지 않죠. 직관적이지 않아요. 왜냐하면 사람은 이렇게 하면 이해를 못해. 그렇잖아요. 사람은 그냥 더한 값이 탁 튀어나오는 게 낫지. 그걸 받아오는 게 낫지. 더한 값을 어디 포인터로 해서 메모리에 집어넣고 거기를 화살표로 가리키게 한 다음에 나중에 그 화살표를 따라가면 거기에 답이 있을 것이다. 이렇게 하는 거 사람 입장에서 별로거든요. 컴퓨터 입장에서는 근데 컴퓨터 입장과 사람 입장 완전 틀려요. 컴퓨터 입장에서는 그렇게 사람처럼 해도 되지만 메모리 주소라는 컨셉이 있기 때문에 그걸 잘 활용하면 우리가 이렇게 아까 배열처럼 동적으로 사이즈도 잡을 수 있어서 메모리에 낭비도 줄일 수 있고 여러 가지 좋은 점이 있습니다. 컴퓨터 관점에서 이렇게 해주는 게 좀 더 나을 수 있어요. 근데 사람 관점에서 절대 그렇지 않습니다. 직관적이지 않잖아요. 여러분 이거 아직 이해 못하시는 분도 있을 거예요. 분명히. 그러니까 오늘 이거 올려드리면 복습으로 많이 보셔야 되지만 어쨌든 이거를 딱 이해를 하고 계셔야 됩니다. 컴퓨터 프로그램 그리고 여러분 중요한 건 뭐냐면 내가 이렇게 짜느냐 안 짜느냐도 중요하지만 남이 이렇게 짜놨어. 내가 좋아하는 스타일이 아니야. 그럼에도 불구하고 이 코드가 어떻게 돌아가는지 이해를 하려면 알아야 되잖아요. 그렇기 때문에 우리가 포인트 오브 프렌시즘이 필요한 겁니다. 예, 감사합니다. 시연어 자 그러면 이제 뭐 so since we have 5 minutes we have 5 or 6 minutes until the end of class. I have some questions to you in terms of the class. So I'm not sure whether you enjoy this class or not. So if you have any feedback to this class, please let me know. Okay? 자, 여러분 지금까지 지금 수업을 이렇게 진행하고 있잖아요. 우리 이제 수업 이제 한 달도 안 남았죠. 방학하려면 한 달도 안 남았는데 여러분 혹시 수업에 대해서 뭐 피드백 있습니까? 뭐 이런 점이 좀 개선됐으면 좋겠다. 아니면 이런 점은 좀 좋다, 나쁘다, 뭐 이런 거 있으면 말씀해 주시면 남은 기간 동안 수업을 진행할 때 참고할 수 있을 것 같아요. 혹시 뭐 수업에 대해서 뭐 하실 말씀 있으시면 뭐 편하게 하셔도 됩니다. 예. 다른 수업에서 말했더니 그런 게 나왔어요. 교수님 말이 너무 빨라요. 이게 나오더라고요. 그래서 사실 제가 말이 되게 빠릅니다. 그래서 마음이 되게 급해서 말이 빠른데 대신 이제 우리가 복습 비디오가 있으니까 복습하면서 예, 보셔도 되고요. 어차피 복습하실 때는 다 1.5배속 하지 않으십니까? 예. 근데 말을 저도 이제 좀 천천히 하고 노력을 하는데 이게 너무 재밌지 않습니까? 재밌죠? 재밌으니까 이게 말하다 보면 이게 흥분이 돼요. 그래가지고 말이 막 빨라져. 예, 그거는 제가 좀 의식을 좀 하도록 하겠습니다. 그 외에 뭐 수업에서 뭐 피드백 남기거나 아니 뭐 좋은 점, 나쁜 점이나 뭐 개선할 점 있으시면 좀 말씀해 주세요. 편하게 말씀하셔도 됩니다. 어렵나요? 난이도는 어때요? 난이도? 여러분 이제 남은 한 학기 동안에 이제 수업에 대한 내용이라 여러분이 피드백을 주면 그 반영을 하려고 하니까 뭐 난이도라든지 아니면 뭐 여러 가지에 대해서 얘기하면 좋겠습니다. 그동안 우리가 3주 동안, 3시간 동안, 그러니까 1주 반 동안 우리가 실습을 했어요. 물론 저도 실습을 할 수밖에 없는 이유가 있고 그랬는데, 뭐 포인트 같은 거는 좀 많이 해보는 게 장땡이거든요. 실습을 좀 많이 늘렸어요. 근데 너무 실습하면 또 그렇죠. 그래가지고 오늘은 강의로 진도를 좀 더 나가봤고, 포인터로 배열 잡는 것도 해봤고, 그러면서 배열이 뭔지도 한번 봤고, 이렇게 했습니다. 그것뿐만 아니라, 나중에 우리가 포문도 돌리는 것도 아직 안 했더라고요. 그래서 포문도 잠깐 배우고 나면 솔직히 거의 많은 걸 다 배운 거예요. 남은 시간 동안 할 건 그렇게 많지는 않아요. 그래서 이제 재밌게 소소하게 넘어가면 되는 거라서 C 언어에 대한 좀 더 재밌는 컨셉이나 그런 거 좀 더 해도 괜찮고 뭐 또 하고 싶은 거 있으면 말씀하세요. 이게 컴퓨터 언어 시간이라 굳이 C 언어에 국한될 필요도 없습니다. 우리가 뭐 원한다면 뭐 다른 언어에 대해서 맛보기도 합니다. 예, 맛보기를 좀 알려주세요. 그럼 알려줄 수 있습니다. 기말고사는 기말고사 기간에 보려고요. 근데 우리 수강 인원이 한 180명 돼가지고 이게 대면으로 못 봐요. 그래서 이거 비대면으로 어떻게 코딩 시험 볼지 되게 저도 고민이 되거든요. 그래서 일단은 기말고사는 기말고사 기간에 저는 보는 걸로 하고 있는데 기말고사 보기 일주일 전에 보는 것도 괜찮나요? 미리 볼까? 미리 보고 미리 끝내버릴까 우리? 어때요? 여러분들 의견을 주세요. 의견을. 예. 그래도 좋죠. 그러니까 미리 딱 끝내버리고 여러분 아니에요? 예, 아니에요? 예.
예, 뭐 여러 가지 있습니다. 기말고사 기간에 봐도 되고요. 뭐 일주일 전에 봐도 되고요. 예. 하지만 기말고사 끝난 다음부터는 학점이 나와야 되니까 그 다음에 기말고사 끝난 다음에 보는 건 좀 불가능해요. 좀 땡겨볼 수도 있다. 뭐 이런 거 말씀드린 거고요. 예, 수업에 대한 질문 더 주시면 감사하겠습니다. 뭐 피드백이나 수업은 재밌습니까? 예, 실습은 좀, 예, 실습, 근데 그 맞아요. 김현우 학생 실습 좀 어렵죠. 근데 실습을 좀 어렵게 해야 돼요. 근데 그리고 실습 채점 빡세게 안 하잖아요. 그러니까 실습을 조금 어렵게 해가지고 본인이 코딩을 하면서 고민을 좀 많이 해야 돼요. 예, 예, 감사합니다. 개콘보다 재밌습니다. 예, 감사합니다. 예, 김현우 학생 꼭 기억할게요. 예, 무슨 라디오 DJ가 된 느낌이네. 자, 실습을 여러분 조금 점수가 안 나오더라도 좀 깊게 고민을 하면서 자기가 코딩을 좀 해봐야 됩니다. 그게 미국에서 저도 자바 프로그래밍 조교를 한번 한 적이 있었거든요. 박사 때. 그때 저희 가르쳤던 교수님이 쓰는 표현이 있었어요. dirty your hands. 손을 더럽힌다는 뜻이죠. 여기 영어 잘하는 분들이 계시지만 dirty your hands 해야 된다는 게 무슨 뜻이냐면 지 손으로 자기가 막 고민하면서 타이핑을 하면서 해봐야지 코딩은 늘어요. 이게 컴퓨터 언어도 사람의 말이랑 똑같아서 우리 아이가 딱 태어났을 때 막 문법을 다 알고 태어난 거 아니잖아요. 문법 따라 말하는 거 아니잖아요. 저도 말 되게 많이 하지만 국문법에 안 맞는 말 되게 많죠. 그런데 그렇기 때문에 이게 말하는 것에 대해서 말하는 걸 배운 것처럼 코딩도 중구난방으로 막 하더라도 막 해봐야지 좀 감도 잡히고 이렇게 실수해보고 저렇게 실수해보고 하는 거거든요. 그래서 실습은 조금 어려워도 좀 이해해 주세요. 근데 강의는 재밌게 컨셉 위주로 쫙쫙 나가도 괜찮습니다. 아시겠죠? 네. 개콘보다 재밌다니 아주 그냥 저도 흐뭇합니다. 예. 또 뭐 질문 있으실까요? 없으면 44분이니까 있다. 함수 x, a, y, b라고 하셨는데 요게 말이 되냐? 이건 말이 안 돼요. 왜냐면 썸에 대한 값을 s에 집어넣는 게 아니라 s의 주소에 집어넣고 있잖아. 이거 좀 이상한데? 이거 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 이지연 학생. 그쵸? 썸이라는 게 아마 포인터 베리어블 같은데 이렇게 쓴 거 보니까 포인터 베리어블이 가리키는 값을 s에 집어넣으면 s에 집어넣지 그걸 s의 주소에 집어넣는다? s의 주소라는 건 그냥 우리가 가져오는 값이지 그게 변수처럼 거기다 뭔가 뒤집어 씌울 수는 없어요. 그래서 요거는 말이 안 되는 것 같아요. 이지연 학생. 우리 나중에 다음 시간에 다시 한번 질문해 주시면 이 부분에 대해서 우리 다시 한번 얘기해 보도록 하죠. 괜찮습니까? 네, 좋습니다. 그럼 여기까지 하시고 좋은 시간 되시기 바랍니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. So this is end of class today. So have a nice day.